Good afternoon, students. So, in the last class, we have discussed about the pressure. What is pressure and how? What is atmospheric pressure, gauge pressure, absolute pressure, vacuum pressure. Okay, and the pressure head. And we have solved some of the problems also on pressure. Okay, now, so pressure is nothing but normal force per unit area. Units are Newton per meter square. Okay, and the pressure head is nothing but W is equal to sorry P is equal to WH. Pressure head means H, so that H is equal to pressure P divided by W. W means specific weight. P means pressure. Okay, this is pressure head. H is equal to P by W. And after that, we have discussed about the atmospheric pressure. That standard atmospheric pressure value is 760 mm of mercury or 10.34 meters of water or 101.325 kilopascals or 1.01325 bar. Okay, and we have discussed about the gauge pressure and absolute pressure. So the absolute pressure for positive pressure is atmospheric pressure plus gauge pressure, and for vacuum atmospheric pressure minus gauge pressure, and we have solved problems also. Right now we are moving to the next topic, that is pressure measuring devices. How can we measure the pressure above the atmospheric pressure or below the atmospheric pressure? So some of the devices we are having to measure the pressures, right? So in that we have going to discussing about the three types of pressure measuring devices. Those are piezometer, second one manometers, and mechanical gauges. Piezometer, manometers, and mechanical gauges. In manometers, we have different types, right? Simple YouTube manometer, differential YouTube manometer, inverted YouTube differential manometer, right? So one by one, we are going to discussing about the pressure measuring devices. In that, first we are going to discussing about the piezometer. So see, this piezometer is nothing but a glass narrow tube, right? So nothing, this is a pipe. This one is the pipeline. In that water is or liquid is flowing. So we have to measure the pressure in that pipe which is flowing. The water is flowing in the liquid. ఇందులో ఈ పైప్ ఉంది కదా, ఈ పైప్లో వాటర్ అనేది లిక్విడ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. సో ఈ ఫ్లో అవుతున్న లిక్విడ్ యొక్క ప్రెషర్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు మెజర్, రైట్? So here piezometer, the constructional details of piezometer is a narrow glass tube of sufficient length. One end is connected to the pipe, this one here, and other end is open to the atmosphere, shown in figure, right? So here one end of the glass tube is connected to the pipe and other end is open to the atmosphere. So while flowing the water, we can connect here or here, right? We can connect here or here. So if the water is liquid is flowing in this pipe, uh, some of the liquid is going to into this glass tube and reaches certain height. Okay, to reach a certain height based on this flowing of the liquid pressure, the liquid is entering into this narrow glass tube and raises to some certain level. So this depends upon the flowing pressure of the liquid, right? So after connecting this narrow tube to this pipeline, so the liquid rises to certain height in the glass tube. Here, the H is nothing but height of the liquid in piezometer. Here, H is nothing but what? Height of the liquid in piezometer, and W is equal to specific weight of the liquid. W is nothing but specific weight of the liquid. So we know the formula, that is pressure head H is equal to P by W. Okay?
Height is nothing but the water, the liquid is entering into this glass tube and reaches to some certain level. So the length of where the glass tube is connected to this height is nothing but h. That is height of the liquid in the piezometer, and W is equal to specific weight of the liquid. That may be water or some oil or any other liquid, right? We know the standard value of the specific weight of the liquid, okay, at atmospheric pressure. So then the pressure of the liquid is nothing but P is equal to WH. So by this formula we can calculate the pressure. Okay, so P is equal to WH. Piezometers are used to measure pressure of small magnitude, large. So these piezometers are used for the small pressure measurements. So if you want to measure the large pressures, okay, if we need to measure large pressures, we require a long glass tube. So if we are using long glass tube, we can, the handling may be difficult of that long glass tube. So therefore the piezometers are not suitable for the large measuring pressures. These piezometers are suitable only for small measuring of the pressures. Okay. So this is the one type of the pressure measuring devices. Now we are moving to the manometers, very important in this unit. You can expect 5 marks questions based on this manometers, or you can expect 5 marks questions on shears, Newton's law of viscosity. Okay, రెండిటికి equal weightage ఉంది in this unit. Okay, very important. You have to observe carefully or listen carefully. So the pressure at a point in this diagram, in this piezometer, you can observe this. We are measuring pressure at some point, and so this is a pipeline, and we can measure the pressure at some point. So we are keeping this piezometer at that point. Okay, so based on that, you can observe this. The pressure at a point or the difference of pressures between 2 points can be measured by manometers. So by using manometers, we can measure the pressure at a single point, or you can measure the difference of pressures at two different points. Okay, while flowing the liquid in pipeline, at some area it is having some pressures and it is having some pressures in some area. So we can use these manometers, we can measure the difference of pressures, right? Or we can measure the pressures in two different pipelines. In two different pipelines, we can measure the pressures, difference of pressures by using these manometers. In the lab, you can observe these manometers. So in this manometer, the constructional details of manometer. How the piezometers look like, it is a narrow glass tube, right? That's it. But here the constructional details of manometers is one column of liquid is balanced by another column of liquid. In this two columns, so this is one column and this is another column. In this one column of liquid, suppose you can take this, if one column of liquid is balanced by another column of liquid. Example, water column is balanced by mercury column. So in this pipe, this is a pipeline. In this water is flowing. So this water while flowing, it is enter into this glass tube. So while entering this glass tube, సో దాని కింద ఏముంది, మెర్క్యూరీ ఉంది. ఈ మెర్క్యూరీ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ఓపెన్ ఉండడం వల్ల, అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ ప్రెషర్ అనేది ఇటు సైడ్ కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇలా యాక్ట్ చేయడం వల్ల ఈ రెండు ప్రెషర్స్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయి ఈ లిక్విడ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా, కాన్స్టెంట్ అవుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్, సో మనం అది ఎక్స్పెరిమెంట్గా చూసినప్పుడు చేద్దాము. Just constructional details ఏంటో చూడండి. In manometers, one column of liquid is balanced by another column of liquid. Example ఏంటి, water column is balanced. This is water
column is balanced by mercury column. So we have two types of manometers. By using manometers, we can measure the difference of pressures in two different points, or we can measure difference of pressures in two different pipelines, right? And manometers are two types: simple U-tube manometer, differential manometer. So first we are going to discussing about the simple U-tube manometer, and we are going to solve some of the problems also. After that, in the next class, we are going to discussing about the differential U-tube manometer and inverted U-tube differential manometer, right? So in the simple U-tube manometers is used to measure the gauge pressure at a point. Like piezometer, we can measure the pressures, gauge pressures at a point, right? So observe this diagram. This is a pipe and this water is flowing. So we are connected U-tube here, right? Simple U-tube. It consists of mercury column. Why we are using mercury? Because it can balance the, here observe, balanced by the another column of liquid. So ఆ బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం మనం మెర్క్యూరీని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. So it consists of a transparent U-tube. This one is the transparent U-tube. అంటే మనకు బయటికి కనబడుతుంది అన్నమాట అందులో ఏముందనేది. One end is connected to pipe. This one end is connected to, this one is the pipe. In this water is flowing, and other end is open to the atmosphere. This one is open to the atmosphere. It is not tightened with any other part. Okay, it is open to the atmosphere, right? So now how the pressure can be measured? Okay, so how the pressure can be measured? This is the base point. Here in manometers, one column of liquid is balanced by another column of liquid. So water column is balanced by mercury column. So while flowing the water in this pipeline, some of the water is entering into this U-tube manometer. So while coming this water in this U-tube manometer, the mercury is going to move in upward direction. After moving some distance, and it again falling down, again falling down. Why? It because from the from this open side, atmospheric pressure is acting on this mercury. సో ఇటు సైడ్ వాటర్ అనేది మనకు ఫ్లో అయ్యి ప్రెషర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇటు సైడ్ వాటర్ లోపలికి వచ్చేసింది మనం కనెక్ట్ చేసినాం కాబట్టి. సో ఇందులో ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుందో ఆ ప్రెషర్ దీని మీద యాక్ట్ అయింది. యాక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మెర్క్యూరీ అనేది పైకి మూవ్ కావాలి, ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, అంటే కొంచెం మూవ్ అవుతుంది. మళ్ళీ వెంటనే మనకు పైనుంచి అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి, రైట్? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది పైకి వెళ్ళి బయటికి రాకుండా ఏమవుతుంది, మళ్ళీ కిందికే లోపలికి మూవ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా? మూవ్ అయిపోయి సమ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఆగిపోతుంది, ఇలా ఉండిపోతుంది ఒక స్టేట్లో, ఓకేనా? అప్పుడు మనము ఇక్కడ ఒక లైన్ని డ్రా చేసుకుంటాం. ఇక్కడ వాటర్ కాలము, ఇది వాటర్ది కదా, అంటే మెర్క్యూరీ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతున్నాయో అక్కడ నుండి మనం ఒక లైన్ని డ్రా చేస్తాం. కేర్ఫుల్గా వినండి. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ థియరీ వీ కెన్ సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీలీ, అదర్వైజ్ వీ కెనాట్ సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్. అండర్స్టూడ్? సో థియరీ ఎలా ఉంటుందో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి, జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఎక్కడైతే వాటర్ కాలమ్ ఈజ్ touches the mercury column, we can draw the one horizontal line, right, and mark this as a B here, and here you can mark it as a B dash, and the pressure measuring point in the pipeline is A, and here you can draw, you can take it as A dash, where the water is entering into this U-tube, you can take it as A dash, and where you can connect this U-tube, in that you can consider this point as a. This is A and A dash, and this is B and B dash. So from here to here, so the mercury and liquid ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం దాన్ని H1 అని అనుకుంటున్నాం. అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ సేమ్ లైన్ డ్రా చేసినాం కదా, ఇక్కడ నుండి మెర్క్యూరీ ఎంత దూరం అయితే పైకి ఉందో దాన్ని మనం హైట్ని H2 అనుకుంటున్నాం.
హియర్ వాటర్ కాలమ్ హైట్ ఎంత అన్నట్టు ఇండైరెక్ట్ గా h1, మెర్క్యూరీ కాలమ్ హైట్ ఎంత h2. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేసిన తర్వాత మనకు వాటర్ కాలమ్ హైట్ ఈస్ h1 and mercury column height is h2. Okay, so here we are using a liquid, అది వాటర్ అని అనుకున్నాం ప్రస్తుతానికి మనం. సో బట్ హియర్ వీ కెన్ మెజర్ ఇట్ యాజ్ ఎ లిక్విడ్, అది ఆయిల్ కూడా కావచ్చు, ఎనీథింగ్, మెర్క్యూరీ కాకుండా ఇంకేదైనా కావచ్చు. సో దాని స్పెసిఫిక్ వెయిట్ని ఏమనుకుంటున్నాం W1 అని అనుకుంటున్నాం. సో ప్రెజర్ మెజరింగ్ పాయింట్, ఇక్కడ మనకు ప్రెజర్ ఎంత, ఇప్పుడు ఈ పాయింట్లో ప్రెజర్ ఎంత, PA మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. PA ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన ఎంటర్ అయినప్పుడు దాన్ని A' అనుకున్నాం. ఈ రెండు మీట్ అయిన పాయింట్ ఏమనుకుంటున్నాం, B అనుకుంటున్నాం. దీన్ని హారిజాంటల్ లైన్ రాసి B'. ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఓపెన్ ఉంటుందో ఈ హైట్ B' టు C, దీన్ని మనం H2 and this one is H1, and the liquid which is flowing in this pipeline, that specific weight is considered as a W1. Okay na? How can we measure the pressure? Okay, this is the basic thing. One column of liquid is balanced by another column of liquid. Okay, so pressure can be found by equating the pressures at B left side, అంటే ఇటు సైడ్ ఎన్ని ప్రెజర్స్ ఉన్నాయో అండ్ రైట్ సైడ్ ఎన్ని ప్రెజర్స్ ఉన్నాయో ఆ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తే మనకు ఇక్కడ ప్రెజర్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది అనేది తెలుస్తుంది. ఓకేనా, అదే కదా ఇక్కడ చెప్పింది పాయింట్. వన్ కాలమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ బై అనదర్ కాలమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్. ఓకే, so you can measure the pressures at left side of the U tube and you can measure the pressures at the right side of the U tube. ఓకేనా, ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తే మనకు ప్రెజర్ అనేది తెలుస్తుంది. రైట్, సో లెట్ కన్సిడర్ W1 స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఇన్ ద పైప్. అది ఏదైనా కావచ్చు, వాటర్ కావచ్చు, ఆయిల్ కావచ్చు, నథింగ్ బట్ ఏదో ఒకటి. దాని స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఎంత బాబు, W1 అని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. నౌ W2 మెర్క్యూరీ అని మనకు తెలుసు కదా, స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ మానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ ఆర్ మెర్క్యూరీ, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ మానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ అనొచ్చు, లేకపోతే మెర్క్యూరీ అని కూడా అనొచ్చు. సో W2 అండ్ PA, సో ప్రెషర్గా మనం కనుక్కోవాల్సింది ఎక్కడ, ఏ పాయింట్ దగ్గర, ఏ దగ్గర. సో అందుకోసమే మనం P అండ్ డెసిగ్నేషన్ ఏమని పెట్టుకున్నాం, PA. సో దట్ ఈస్ ప్రెషర్ ఇన్ ద పైప్. ఈ పైప్లో వెళ్ళే లిక్విడ్ యొక్క ప్రెషర్ ఎంత, PA. ఇదే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సినవి. ఇప్పుడు మనం ఈక్వేట్ చేయాలి ఏంటి, ప్రెషర్ కెన్ బి ఫౌండ్ బై ఈక్వేటింగ్ ద ప్రెషర్స్ ఎట్ B లెఫ్ట్ సైడ్, ఇట్ సైడ్ ఉన్న ప్రెషర్స్, అండ్ B' రైట్ సైడ్. అవి ఏంటియో చూద్దాం. ప్రెషర్ ఎట్ B లెఫ్ట్ కాలమ్, లెఫ్ట్ కాలంలో ఎన్ని ప్రెషర్స్ ఉన్నాయో చూడండి, ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయో చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్, అంటే ఈ పాయింట్ ఏంటిది, ప్రెషర్ అనే వాటర్ అనేది, లిక్విడ్ అనేది ఫ్లో అయ్యే పాయింట్. ఇక్కడ మనం ప్రెషర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ A' ఇక్కడ ఒక ప్రెషర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం. ఈ పాయింట్ ఎందుకు తీసుకున్నాం, ఎందుకంటే వాటర్ లిక్విడ్ అనేది యూట్యూబ్లోకి ఎంటర్ అయ్యే పాయింట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ B, ఈ పాయింట్ ఏంది, ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది మానోమీటర్ అనేది. ఓకేనా, బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ మెర్క్యూరీ అండ్ వాటర్ రెండు టచ్ అయిన పాయింట్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది అనేది. సో మొత్తానికైతే లెఫ్ట్ సైడ్ ఎన్ని ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి, PA, PA' అండ్ PB, PA, PA' అండ్ PB. ఒకదానికి ఏమేమి వస్తాయో చూడండి. ద ప్రెషర్ ఎట్ A, ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎట్ A ఎంత, PA మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది. అండ్ ద ప్రెషర్ ఎట్ A', ఇది కూడా PAనే, ఎందుకంటే ఇవి రెండు సేమ్ హైట్లో ఉన్నాయి, అంతే కదా, రెండు సేమ్ లెంత్లో ఉన్నాయి, హారిజాంటల్ లైన్ మీదనే ఉన్నాయి. ఇది లిక్విడ్, ఇది సమ్ లిక్విడ్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ W1, ఇది కూడా అదే, వేరేది కాదు, మెర్క్యూరీ కాదు కదా, ఇక్కడ ఉన్నది కూడా లిక్విడ్, అదే లిక్విడ్ కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ప్రెషర్ ఎట్ A' కూడా ఎంత అవుతుందమ్మా, PA, బికాజ్ ఇక్కడ రాసింది చూడండి, సిన్స్ A అండ్ A' ఎట్ సేమ్ లెవెల్, సేమ్ లెవెల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ప్రెషర్ ఎట్ B. ప్రెషర్ ఎట్ B ఎంత అవుతుంది, ప్రెషర్ ఎట్ A' ఇక్కడ ఎంత అవుతుందో ఆ ప్రెషర్ ప్లస్ కిందికి ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి, ఇక్కడ ఈ లిక్విడ్ ఉంది కదా, మామూలుగా ప్రెషర్ మీకు మొన్న ప్రెషర్ హెడ్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పిన, ఏం చెప్పినా, మీరు ఎటువంటి ఫోర్స్ అప్లై చేయట్లేదు, బట్ అయినా కూడా స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ వల్ల, స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ లిక్విడ్
అంటే సర్టెన్ హైట్ మీ దగ్గర ఉంది, ఒక ట్యాంక్లో వాటర్ ఉంది అనుకోండి. సో పైన ఉన్న ప్రెషర్ కంటే కింద అడుగు భాగంలో ఉన్న లిక్విడ్ మీద ప్రెషర్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. ఈవెన్ దో యు ఆర్ నాట్ అప్లయింగ్ ఎనీ ఫోర్స్ ఆన్ దట్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద లిక్విడ్, ప్రెషర్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది tank bottom because why, the specific weight of the liquid ఏదైతే ఉందో ఆ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ని హైట్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ హైట్ తోని మల్టిప్లై చేస్తే అదే మనకు ప్రెషర్. అది మనం డెరివేషన్ తీసుకున్నాం ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. ఒకవేళ మీకు మళ్ళీ గుర్తుకు రాకపోతే ఆ వీడియో చూడండి, మీకు అందులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది ఎలా వచ్చింది అనేది. సో మీ ఎటువంటి మామూలుగా ప్రెషర్ అంటే ఏంటిది, ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఏం అప్లై చేయకపోయినా ఒక సమ్ దాంట్లో లిక్విడ్ ఉంటే కింద బాటమ్ మీద అది ప్రెషర్ అనేది యాక్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఒక్కొక్క దాని బాటమ్ అనే కాదు, ఒక్కొక్క లేయర్ మీద, లేయర్ బై లేయర్ మీద తీసుకుంటే ఒక్కొక్క లేయర్ మీద పైన ఉన్న దాని ప్రెషర్ యాక్ట్ అవ్వకుండా కిందికి వెళ్ళేసరికి మ్యాక్సిమం అవుతుంది. ఇది ఎందుకు అవుతుంది, స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఉండడం వల్ల. ఓకేనా, అందుకే ఇక్కడ ఏమైందంటే కేర్ఫుల్గా వినండి. ఇక్కడ ప్రెషర్ పిఏ, ఇక మనం కనుక్కోవాల్సింది ఇది కూడా పిఏనే, ఎందుకంటే ఇది సేమ్ హైట్లో ఉన్నాయి. బట్ పి దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమైంది, ఇక్కడ యాక్ట్ అయ్యే ప్రెషర్ పిఏ, ఇక్కడ వేరే ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఇది డౌన్లో ఉంది, అంటే ఇక్కడ కిందికి వచ్చిన కొద్ది ఏమవుతుంది, ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా వస్తుంది, అంతే కదా. అంటే నువ్వు బి దగ్గర నీకు ప్రెషర్ కావాలంటే ఏంటిది, ఇక్కడ ఎంత ప్రెషర్ ఉంది ప్లస్ కిందికి వచ్చిన కొద్ది ఎంత ప్రెషర్ అయింది, అవి రెండింటిని కలిపితేనే నీకు బి దగ్గర ఉన్న ప్రెషర్ వస్తుంది. అందుకే ద ప్రెషర్ ఎట్ బి దగ్గర ఏం రాసిండు, ప్రెషర్ ఎట్ ఏ డాష్ ఆర్ ఏ, రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ప్రెషర్ ఎట్ ఏ డాష్ అండ్ W1 H1. ఎందుకు ఇక్కడ రాసిన రీజన్, యాజ్ ఎలివేషన్ డిక్రీజెస్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్. అంటే పైన యాక్ట్ చేసేది అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్, కింద లోపలికి మామూలుగా మనం ఒక ట్యాంక్ ఓపెన్ ఉందనుకోండి, పైన అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ యాక్ట్ అవుతుంది, కిందికి వెళ్ళిన కొద్దీ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ వల్ల ఇంకా ప్రెషర్ అనేది బాటమ్కి వెళ్ళిన కొద్దీ పెరుగుకుంటూ పోతుంది. సో యాజ్ ఎలివేషన్ డిక్రీజెస్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్. సో ఇదేంటిది, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు నథింగ్ బట్ W1 H1. మనం H ఈజ్ ఈక్వల్ టు P బై W రాసుకున్నాం కదా. సో W1 H1. సో ప్రెషర్ అట్ ఏ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు PA, అది మనకు తెలుసు, అండ్ W1 H1. సో ఇదంతా ఏంటిది, ప్రెషర్ ఎట్ B లెఫ్ట్ కాలం, ఇటు సైడ్ ఉన్న లెఫ్ట్ కాలం. నెక్స్ట్ ప్రెషర్ ఎట్ B డాష్ రైట్ కాలం, అంటే ఇటు సైడ్ ఏం ప్రెషర్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఈజీగా చెప్పొచ్చు. స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఎంత, W2. ఇక్కడ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది, ఇటు నుంచి ఇటు కదా, ఓకేనా. సో స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ W2 అండ్ హైట్ ఎంత ఉంది, H2. సో PB డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత, W2 H2. PB డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు W2 H2. సో అది మళ్ళీ మనం పైనుంచి చూసుకుంటా వస్తే ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చిందన్నమాట, W2 H2 అని డైరెక్ట్ రాసినాం. యాక్చువల్గా పైనుంచి చూసుకుంటూ రావాలి. ప్రెషర్ ఎట్ సి దగ్గర ఎటువంటిది ఏం లేదు, ఓన్లీ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం లేదు కదా ఎలివేషన్. మామూలుగా ఇక్కడ ఎలివేషన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లిక్విడ్ ఉంది, పైన అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ కాబట్టి సి దగ్గర జీరో ప్రెషర్. మరి ఇక్కడ ఏ దగ్గర పిఏ ఎందుకు ఉంది, ఎందుకంటే ఇది లిక్విడ్ ఉంది, ఈ ఏరియాలో ఏముంది, లిక్విడ్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ ఏమైనా లిక్విడ్ ఉందా, ఏ లిక్విడ్ లేదు. ఒకవేళ ప్రెషర్ కావాలంటే మీకు ఏదన్నా లిక్విడ్ అయినా ఉండాలి, లేకపోతే ఇట్లా స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ అయినా ఉండాలి, ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అండ్ బి డాష్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏంటిది, హైట్ వచ్చేసింది మనకి H2 అండ్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ది మానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ రెండు యాడ్ అయినాయి. సో W2 H2. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ప్రెషర్ ఎట్ బి ఎంత, PA ప్లస్ W1 H1, ప్రెషర్ ఎట్ బి డాష్ W2 H2. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటిది, ప్రెషర్ ఎట్ ఏ దగ్గర ప్రెషర్ కావాలి కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం, ఈ W1 H1 ఇటు సైడ్ పంపిస్తున్నాం. సో W2 H2 మైనస్ W1 H1. సో ఇది మనకు ప్రెషర్ హెడ్, ప్రెషర్ ఎట్ పాయింట్ ఏ, ప్రెషర్ ఎట్ పాయింట్ ఏ. అదే నువ్వు ఒకవేళ ప్రెషర్ హెడ్ మెజర్ చేయాలనుకోండి, ప్రెషర్ హెడ్ మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నాం, అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఈ ఈక్వేషన్ని W తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. సో డివైడింగ్ the above equation with specific weight of water W. So PA by W, W2 H2 by W minus W1 H1 by W. PA by W,
W2 by W సపరేట్గా రాసుకున్నాడు, దానికి మల్టిప్లై H2 చేసిండు, మైనస్ W1 by W రాసిండు, H1 రాసిండు. సో వి నో దట్ PA by W నథింగ్ బట్ H కదా, మామూలుగా P by W మీన్స్ H, PA by W కాబట్టి వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎ HA. And W2 by W nothing but specific gravity. Why? So specific weight of the liquid divided by specific weight of standard liquid, nothing but specific gravity. So that means W2 by W we can write it as S2 and H2 as it is only, W and W nothing but S1 H1. So HA అంటే ఏంటిది హైట్ కాబట్టి యూనిట్స్ ఏంటి మీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్, here ప్రెజర్ కాబట్టి న్యూటన్ పర్ mm square. So HA means water head, S2 specific gravity of manometric liquid, that is standard value 13.6, and S1 specific gravity of liquid in the pipe, so that is water or oil, nothing, anything, okay, ఏదైనా కావచ్చు. Okay, now to express the pressure in terms of liquid in the pipe, divide with W1. ఒకవేళ అందులో ఉన్న లిక్విడ్ టర్మ్స్లో నువ్వు మెజర్ చేయాలంటే మనం W1తో డివైడ్ చేసుకున్నాం. సో ఇది మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, కానీ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సింపుల్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్. సో ఇప్పుడు ఈ సింపుల్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్లో నీకు ఒక లిక్విడ్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు, లిక్విడ్ ఫ్లో అయితే అప్పుడు ఈ లిక్విడ్ ఇందులోకి ట్యూబ్లోకి ఎంటర్ అయ్యి మెర్క్యూరీని పైకి పంపిస్తుంది. అదే ఈ పైప్లో నీకు వ్యాక్యూమ్ ఉందనుకో, వ్యాక్యూమ్ అంటే ఏంటిది, సక్ చేసుకుంటుంది, అంటే ఈ మెర్క్యూరీని లోపలికి సక్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా, అప్పుడు ఈ హైట్ ఏమవుతుంది, డ్రాప్ అవుతుంది. ఇక్కడనేమో రైజ్ అయింది, ఇక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది వ్యాక్యూమ్ ఉన్నప్పుడు. లిక్విడ్ ఉన్నప్పుడేమో లిక్విడ్ అనేది ఇందులోకి ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని పైకి నెట్టడానికి ట్రై చేస్తుంది. అదే వ్యాక్యూమ్ అయితే ఇందులోకి లోపలికి తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది కాబట్టి ఆ హైట్ అనేది డ్రాప్ అవుతుంది. అదే మనకు సెకండ్ కేస్ చూడండి, ఫార్ములా మారిపోతుంది జస్ట్. సో మెజరింగ్ వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్, ఒకవేళ నువ్వు వ్యాక్యూమ్ ప్రెజర్ మెజర్ చేయాలనుకుంటే చూడండి. సో కన్సిడర్ ద యూట్యూబ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. సో హియర్ W1 is the specific weight of the liquid in the pipe, that is nothing but vacuum. Liquid అంటే మీరు ఏదో అనుకోకండి, this is vacuum, and W2 is nothing but specific weight of the manometric liquid ఇందులో. So PA pressure in the pipe, okay, PA pressure in the pipe we are going to measure. So మనం ఏం చేయాలి, pressure at left column and pressure at right column. సో ఇక్కడ వ్యాక్యూమ్ అనేది ఉండేసరికి ఏమైంది, మనకు హారిజాంటల్ లైన్ ఇటు నుంచి గీసుకున్నాం, అర్థమవుతుందా, హారిజాంటల్ లైన్ ఇటు నుంచి గీసుకొని ఇక్కడ C' అయింది, ఇది C అయింది. సో ఎక్కడైతే వ్యాక్యూమ్ అండ్ మానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ కలుస్తున్నాయో అక్కడ B అయింది, ఇది A అండ్ ఇది A' యాజ్ టీచర్. ఓకేనా, సో ఇది డ్రాప్ అయ్యి ఎక్కడైతే ఇక్కడ వరకు ఆగిపోయిందో అక్కడి నుంచి మనం ఒక హారిజాంటల్ లైన్ గీసుకున్నాం, దట్ ఈజ్ C' అండ్ C. సో ఈ మెర్క్యూరీ చూడండి, H2 అనేది ఇటు సైడ్ వచ్చింది, ఎందుకంటే మనకు H2 అనేది ఎట్లుండాలి, ఇక్కడ మెర్క్యూరీని హైట్ మన హారిజాంటల్ లైన్ ఎక్కడైతే ఆగిపోతుందో అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి H2 తీసుకున్నాం. ఎక్కడైతే మెర్క్యూరీ అండ్ అదర్ లిక్విడ్ కలుస్తుందో దాన్ని H1 అనుకున్నాం, ఇది A' యాజ్ టీచర్. సో ప్రెజర్ ఎట్ లెఫ్ట్ కాలం అంటే ఇటు సైడే కదా C, ఏమేమైతే ఈజీగా చెప్పొచ్చు, ఇక్కడ PA, A' దగ్గర కూడా PAనే ఎందుకంటే సేమ్ హైట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి. PB దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏంటిది, ప్రెజర్ ఎట్ A' అంటే PA' అంటే PA అండ్ B అంటే ఏంటిది W1 H1. ఇప్పుడు ప్రెజర్ ఎట్ C దగ్గర ఏంటిది, ప్రెజర్ ఎట్ B ప్లస్ W2 H2. ప్రెజర్ ఎట్ B ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా, PA ప్లస్ W1 H1 అండ్ ప్లస్ W2 H2. సింపుల్, ఏం లేదు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇందులో వ్యాక్యూమ్ ఉంది కాబట్టి ఇది డ్రాప్ అయిపోయి ఇక్కడ ఆగిపోయింది. ఎక్కడైతే ఆగిపోతుందో ఇంతకుముందు రైజ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ గీసినాం మనం హారిజాంటల్ లైన్, ఇక్కడ పైన గీయాలి, ఎక్కడైతే డ్రాప్ అయిందో అక్కడి నుంచి గీసినాం. ఇదేమో ఇక్కడ డ్రాప్ అయింది అంటే రైట్ సైడ్ చూసుకోవాలన్నట్టు, డ్రాప్ అయింది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇది గీసుకోవాలి. సో గీసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని C' అనుకుంటున్నాం కదా, ఇక్కడ C. ఓకే, సో B అండ్ C కలిసే హైట్ H2,
అంతే కదా, ఇక్కడ కూడా సేమ్. బి, ఇది నథింగ్ బట్ బి లైనే కదా, బి బి డాష్. బి అండ్ సి కలిసే లైన్ ఏంటిది, H2. ఏ డాష్ అండ్ బి లైన్ కలిసేది ఏంటిది, H1. ఏ డాష్ అండ్ బి లైన్ కలిసేది ఎంత, H1. ఇది ఏ. సో ఇప్పుడు మనకు ప్రెజర్ అట్ ఏ కావాలంటే పిఏ, ఏ డాష్ కావాలంటే కూడా పిఏనే, బి కావాలంటే ఏంటిది ప్రెజర్ అట్ ఏ ఆర్ ప్రెజర్ అట్ ఏ డాష్ ప్లస్ W1 H1. ప్రెజర్ అట్ సి కావాలంటే మొత్తం ప్రెజర్స్ అంటే ప్రెజర్ అట్ ఏ డాష్ అంటే ప్రెజర్ అట్ బి డాష్, ప్రెజర్ అట్ బి ప్లస్ ప్రెజర్ అట్ సి. సో ప్రెజర్ అట్ బి ఇప్పుడు ఎంత ఉందో చేసినాం మనం, పిఏ ప్లస్ W1 H1. ప్రెజర్ అట్ సి ఏమవుతుంది, ప్రెజర్ అట్ బి పిఏ ప్లస్ W1 H1 ప్లస్ ఇది మెర్క్యూరీ ఉంది కదా, W2 ఇంటూ H2. ప్రెజర్ అట్ సి డాష్ చెప్పండి ఎంత ఉండొచ్చు, 0. ప్రెజర్ అట్ సి డాష్ 0. సో మనం ఈక్వేట్ చేయాలి ప్రెజర్ అట్ సి అండ్ ప్రెజర్ అట్ సి డాష్ ఈక్వేట్ చేస్తే పిఏ ప్లస్ W1 H1 ప్లస్ W2 H2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండింటిని బయటకు పంపిస్తే మైనస్ ఆఫ్ W1 H1 ప్లస్ W2 H2. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ సైడ్ ఏం చూపెడుతుంది మనకు, వాక్యూమ్ ప్రెజర్ అని చెప్తుంది. సో ఇంతకుముందు దానిలాగానే సేమ్ మనము స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ తోని డివైడ్ చేస్తే మనకు ఫార్ములా HA ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ S1 H1 ప్లస్ H2 పికర్స్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకేనా. సో విత్ థియరీ నాలెడ్జ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ థియరీ నాలెడ్జ్ ఉంటేనే మనము ప్రాబ్లమ్స్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ థియరీ ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న థియరీ మీద ఉంటుంది. ఎట్లయితే మీరు విన్నారో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. థియరీ ఎలా ఉందో ప్రాబ్లం కూడా అంతే ఉంటుంది, వేరే లాగా ఉండదు, అస్సలే ఉండదు. సో ప్రాబ్లం చూడండి, ఏ సింపుల్ మానోమీటర్ కంటైనింగ్ మెర్క్యూరీ. ఒక సింపుల్ మానోమీటర్ ఉంది, మెర్క్యూరీ ఉంది, దాంట్లో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత, దాన్ని 13.6 అంటే S1 వాజ్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ ద ప్రెషర్ ఇన్ ద పైప్. సో ఈ సింపుల్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్ తోటి ఒక పైప్ ప్రెషర్ని కనుక్కుందామని అంటున్నాడు. ఆ పైప్లో ఏముంది, కంటైనింగ్ ఆయిల్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ 0.8. ఓకేనా. సో ఫిగర్ కూడా ఇచ్చేసింది మనకు ప్రాబ్లం లేకుండా. ద రైట్ లింబ్ ఆఫ్ మానోమీటర్ వాస్ ఓపెన్ టు అట్మాస్ఫియర్. మీరు ఎటు సైడ్ కూర్చున్నారో అటు సైడే రైట్ అన్నట్టు, మీ ఫేసింగ్ ఎటు ఉందో బుక్ చదివేటప్పుడు అది రైట్ సైడ్. ఫైండ్ ద అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఇన్ ద పైప్. అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అంటే ఇన్ కేస్ గేజ్ ప్రెజర్ ఉందనుకోండి, అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ కావాలంటే అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ ప్లస్ గేజ్ ప్రెజర్. అంటే అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ వాల్యూ మనకు తెలుసు, స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటిది, గేజ్ ప్రెజర్. గేజ్ ప్రెజర్ని కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, మానోమీటర్. అంటే ఫస్ట్ నువ్వు గేజ్ ప్రెజర్ని కనుక్కో, ఆల్రెడీ మనకు అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ వాల్యూ తెలుసు. సో నువ్వు ఇప్పుడు కనుక్కోవాల్సింది అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ కాబట్టి అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అంటే అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ ప్లస్ గేజ్ ప్రెజర్ అన్నమాట. సో ఇచ్చిన డేటా రాసుకుందాం. మెర్క్యూరీ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత, 13.6, దట్ ఈస్ S2, అండ్ ఆయిల్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ 0.8. ఓకేనా. సో మనకు W1 W2 కావాలి కాబట్టి స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆయిల్ మనకి ప్రాబ్లం ఉంది, ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా మీకు చెప్పినవి అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ డివైడెడ్ బై స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ లిక్విడ్. సో స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఆయిల్ ఎంత, 0.8 ఇంటూ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ లిక్విడ్ 9810 న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్. సో ఆ ఫార్ములా నుంచి నీకు స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆయిల్ W1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.8 ఇంటూ 9810. సో W1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7848 న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్. అండ్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 13.6 ఇంటూ మళ్ళీ స్టాండర్డ్ లిక్విడ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత, స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఎంత, 9810 వాటర్ అన్నట్టు స్టాండర్డ్ లిక్విడ్ అంటే. ఇప్పుడు W2 ఎంత వస్తుంది, 133,416 న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్. ఓకే. So we have to measure the pressure at this point. So already this diagram is given by the question. So heights also given. So here pressure we have to measure gauge pressure A, and we can write this as K dash, and here B
అండ్ ఇక్కడ నుంచి హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటే బి డాష్, ఇక్కడ సి. సో ఈ హైట్ ఎంత 18 సెంటీమీటర్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత 8 సెంటీమీటర్, అంటే ఇది మనకు అవసరం లేదు. h1 ఎంతమ్మా 8 సెంటీమీటర్ అంటే 0.08 ఆర్ ఎంఎంలో కన్వర్ట్ చేసుకోండి 80 mm అండ్ ఇది h2 180 mm. ఇప్పుడు పిఏ ఏం చేయాలి, లెఫ్ట్ కాలం ప్రెజర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ కాలం ప్రెజర్స్. లెఫ్ట్ కాలం ప్రెజర్స్ ఏంటి, పిఏ ప్లస్ ఏ డాష్ ప్లస్ పిబి. ఏ దగ్గర ప్రెజర్ ఎంత పిఏ, ఏ డాష్ దగ్గర కూడా పిఏ, బి దగ్గర ఎంత పిఏ ప్లస్ W1H1. W1 అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఆయిల్ కదా ఇందులో యూజ్ చేసేది, ఏంటి ఆయిల్. W1 ఆయిల్ ఎంత ఇంతకుముందు వచ్చింది మనకు 0.8 × 9810 చేసుకుంటే, అండ్ H1 ఎంత 8 సెంటీమీటర్ అంటే ఎంఎంలోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 80 ఆర్ మీటర్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాడు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. సో ప్రెజర్ ఎట్ బి ఏమవుతుంది పిఏ ప్లస్ W1H1. W1 అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వచ్చింది 7848 × 0.08. సో ఇది అయిపోయింది ప్రెజర్ ఎట్ లెఫ్ట్ అయిపోయింది. రైట్ సైడ్ రండి. బి డాష్ అంటే సి దగ్గర ఎంత 0, ఇక్కడ ఎంత W2H2. సో W2 ఆల్రెడీ వచ్చింది 133,416 అండ్ H2 హైట్ 18 సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 0.18. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాల్సింది, ప్రెజర్ ఎట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెజర్ ఎట్ బి డాష్ ఈక్వేట్ చేసినాం. పిఏ ప్లస్ 7848 × 0.08 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 133,416 × 0.18. సో దీన్ని మల్టిప్లై చేసి పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఇక్కడికి పంపించండి. ఇది వచ్చింది 23,387 Nm/m². సేమ్ మీకు సో 23,387 Nm/m² వచ్చింది. బట్ మనం కనుక్కోవాల్సింది ప్రెజర్ ఎట్ ఏ కాదు కదా, ఫైండ్ ద అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్ అన్నాడు. అబ్సల్యూట్ అంటే ఏంటి, గేజ్ ప్రెజర్ ప్లస్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్. గేజ్ ప్రెజర్ ఇప్పుడే వచ్చింది మనకు 23,387 అని. అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ ఎందులో తీసుకోవాలి, గేజ్ ప్రెజర్ ఎందులో ఉంది Nm/m² ఉంది. అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ కూడా అందులోనే తీసుకోవాలి. అంటే మనకు 1.01325 బార్ అని తెలుసు కదా, సో అందులోనే మనము × 10⁵ కన్సిడర్ సేమ్ యూనిట్ 101.325 kN/m² అని ఉంటుంది. బట్ మనకు Nm/m²లో కావాలి కాబట్టి 101.325 × 10⁻³ Nm/m² అని తీసుకొని దానికి దీనికి యాడ్ చేస్తే we have get this answer 1.25 × 10⁵ Nm/m². ఇందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే యూనిట్ కన్వర్షన్స్ ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా. యూనిట్ కన్వర్షన్స్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో చూసారా సేమ్ మనకు థియరీ ఎట్లుందో ప్రాబ్లం కూడా అంతే ఉంది. నెక్స్ట్, a simple U-tube manometer containing mercury is connected to a pipe carrying oil, specific gravity 0.75. Find the pressure in the pipe. సో ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఇచ్చింది ఇక్కడ మనకి హైట్. సో ఈ డైరెక్ట్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చింది కాబట్టి మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వ్యాక్యూమ్ అన్నట్టు, వ్యాక్యూమ్ యాక్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఆయిల్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత 0.75 × 9810 చేస్తే మీకు స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆయిల్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ 13.6 × 9810 చేస్తే స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ వచ్చేస్తుంది. అండ్ H1 ఇక్కడ ఉంది 30 mm అని, అండ్ H2 70 mm అని. అటు యూనిట్ కన్వర్షన్ చేసుకోండి. 30 అంటే 0.03 మీటర్స్ అండ్ H2 0.07 మీటర్స్, రైట్. అన్నీ ఉన్నాయి. H1 H2 స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీని వచ్చింది, మనకు స్పెసిఫిక్ వెయిట్లు వచ్చేసినాయి. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, రైట్ని లెఫ్ట్ని ఈక్వేట్ చేయాలి. రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ని రైట్ని ఈక్వేట్ చేయాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమున్నాయి పిఏ, పిఏ డాష్, పిబి, పిసి. పిఏ ఏ దగ్గర పిఏ, ఏ డాష్ దగ్గర కూడా పిఏనే, పిబి దగ్గర పిఏ ప్లస్ W1H1 అండ్ సి దగ్గర పిఏ ప్లస్ పిబి ప్లస్ పిసి. పిబి అంటే W1H1, పిసి అంటే W2H2. అంతే, ఇంకా థియరీ లాగానే. పిఏ ప్లస్ W1H1, పిఏ ప్లస్ 7357.25 × 0.03. పిబి సి అండ్ పి దగ్గర పిబి ప్లస్ W2H2. పిబి అంటే పిఏ ప్లస్ 7357.5 0.03. ఇది
సో దీన్ని ఈక్వేటింగ్ జీరో, ఎందుకంటే ఇటు సైడ్ జీరో కదా, ఏం లేదు కదా, జీరోకి ఈక్వేట్ చేస్తే పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9560 ఇదే. సో పిఏ ఈ ప్లస్ కాస్ట్ ఇటు సైడ్ వస్తే మనకు -9560 న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఇందులో అడిగింది ఏంటిది, ఫైండ్ ద ప్రెజర్ ఇన్ ద పైపే అడిగింది, నాట్ అబ్జల్యూట్ ప్రెజర్. కాబట్టి మనకు పిఏనే ఫైనల్ ఆన్సర్. నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్ ఏం చేస్తుంది, ఇందులో నెగిటివ్ గేజ్ ప్రెజర్ యాక్ట్ అవుతుందని చెప్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా. So with this I have concluded today's session, and tomorrow we are going to discussing about the U-tube differential manometer. With that U-tube differential manometer we can measure the two different pressures, two pressure differences between 2 points or pressure differences between 2 pipelines. Okay, and after that inverted U-tube manometer. Thank you.